ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ब्रिटिश कोलंबिया में फौजी सिखलाई दौरान एक फौजी की हुई मौत रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जर ने घटना से जताया अफसोस हुण हादसे की जांच जारी टोरंटो ਵਿੱਚ TPAR क्लब ਦੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ We're going to have a great day and I think we're doing extremely well with the votes. I think it's going to be a very interesting 3 days. It's going to be a very interesting Tuesday. We have a big red wave that has formed, as you probably noticed. We're doing very, very well with the African American vote. We're doing very, very well with the Hispanic vote all over. And we're doing very well. It's going to be really something. I want to thank the Special Forces. We had a tremendous event happen, and really these are incredible people that do this. But it was a tremendous event, and we'll be giving you some details in a very short period of time. And it was something that had to get done because they were playing with American citizens. We can't let that happen. So we'll be talking to you about that at the appropriate time. But these are great people. These are the best in the world. There's nobody like them. And you know a little bit about it. I think people have started to hear, but we'll give you the details in a little while, okay? Have you thought a little bit about what you're doing on election night as president? Yeah, I'll be perhaps between the White House and the hotel because, you know, we have I guess they have a limit. They've placed limits on the hotel, which is unfortunate. They did that yesterday in Minnesota, the governor, and I think he's paying a very big price for it. We had thousands. We're going to have over 25,000 people. And you saw what went on there. It was ridiculous. And with all the problems that Minnesota has with riots and all the things, and I saved Minneapolis. They should have called me sooner. But we saved. I mean, you wouldn't even have a Minneapolis right now. And I think we're going to win Minnesota. And I think what the Attorney General did and what the Governor did in Minnesota last night was very sad. Thousands and thousands of people were disenfranchised. I mean, they traveled for miles, and many miles to get there in some cases. They were staying there. I mean, they slept over. And then the Governor makes a political move. I don't think it's going to help him. We want to win Minnesota. I think we have a really good chance. And I think he frankly gave us a better chance. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸਡਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹਿਲਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਓ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ As many Canadians are, we're all watching the elections very closely. We'll be watching on Tuesday night, and we will see how things play out. Ultimately, you know, the American people are going to engage in this process, have final results on election night. We even saw that in midterm elections just 2 years ago, where there were several seats. It took quite a while for those seats to really, for those votes to be counted. This is of a bigger scale, as you were mentioning in the intro, because of all of the mail-in ballot at the Senate, House of Representatives, obviously in the White House, but also governors and state-level legislators, organized labor, business community. All of those relationships are relationships we foster all the time because they're actually all necessary for us in order to be able to happening out across the country, and they are continuing to do so, and they will of course be doing so on election night. I'll be reporting back to colleagues in Ottawa, giving them our perspective on how things are playing out, and probably up quite late that night, just as many Canadians. We look back to other elections, whether they're the White House election or others, regional elections. We want to wait to make sure that the outcome is clear and accepted.
And that's usually when we make a statement. We usually don't do it until it's absolutely clear what the outcome is, and Americans have made that decision, and that's settled. ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਨੇਗਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Upon hearing some shots downstairs, I looked down the window and I saw the attacker running into various bars and restaurants which are lined up on our street, and people running away, and this 1 or 2 attackers chasing them all over the street. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਮਸ ਰਾਇਲ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਜੇਮਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਾਇਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਕਿਟ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 6 ਜਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਗਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ 2 ਕਤਲ ਅਤੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਊਬੈਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। According to our preliminary information, nothing indicates that the suspect would have acted for motivations other than personal. Reminded us all of the tragedy of the 29th of January 2017 when 6 of our people in Quebec City died. Mental health is the biggest security that's a challenge for the future of our own cities or of the country. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਸ਼ਾਟ ਕ੍ਰਿਸਨ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਜੇਮਲ ਕਰੂਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। क्यूबेक इस साल महामारी के कारण यादगारी दिवस भी कुछ वक्रे तरीके नाल मना रहा है, पर नेशनल सिल्वर क्रॉस मदर डेबी सोलवेन अपने बेटे ਨੂੰ आज भी उसी तरह याद कर रहे हैं जिस तरह पहला समय करते सन। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਸੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। गौरतलब है कि उसकी मौत साल 2004 ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I feel like a piece of my soul has been ripped out of my body. We're not supposed to outlive our children. He's my son and I don't ever want him to be forgotten. So I speak his name daily. I talk to him daily. That it would be a lot smaller. They did tell me that there would be a lot of wreaths that were pre-laid ahead of time, but that I would actually be laying a wreath. Social distancing, of course, and they assured me they would keep me very safe. Songs come on and stuff, but just different songs that remind me of him. This is my favorite picture of him. He's on board a ship. He's looking out to sea. It's like he's very thoughtful and thinking. In the background is him in his football uniform, and on the other side is him mountain bike. TPAR क्लब ने स्कॉशिया बैंक वाटरफ्रंट वर्चुअल मैराथन 2020 कैलाजन ट्रेल ते दौड़ के पूरी कर ली है। ਕਲੱਬ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। TPAR ਕਲੱਬ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਲੇਡਰ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿਖੇ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਰਾਥਨ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ TPAR ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਡਸ ਰਨ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪੌਲ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਵਰਚੁਅਲ ਫੂਲ ਅਤੇ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ 2020 ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ TPR ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਠੰਡ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਮੈਰਾਥਨ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੈਲਥ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ TPR ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦੌੜ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਵਾਟਰ ਮੈਰਾਥਨ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਟਰਮ। ਤੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ TPR ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਆ ਇਹ ਹੈਲਥ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਜੇ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਰਾਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਥ। ਤੋ ਉਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਤਪਾਰ ਗਰੁੱਪ ਰਨਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਮੈਰਾਥਨ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਪੱਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। TPAR ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ TPAR ਕਲੱਬ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਅਸ। ਜੋ ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਗਰੁੱਪਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਟ ਫੀਲ ਸੋ ਗੁੱਡ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਟਸ ਫੀਲਿੰਗ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਟੀਵਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਖਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਟਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। I can say that I sent her a congratulatory message, especially acknowledging her election win in view of fighting a campaign in a pandemic, but also highlighted that I was keen to speak to her on the border issue, and I hope she takes up that opportunity. Look, there's no reason, notwithstanding the fact that every day we live in a pandemic brings with it challenges, but what you have to look at is the overall trend, the overall picture, and I know from the overall trend and what New South Wales has been able to demonstrate, there isn't a single place in Australia where New South Wales residents, all of us, should not be welcome. And that's my message to the Queensland Premier very strongly. It's my message to the WA Premier. And I want to also stress in relation to Victoria that the New South Wales Government will move forward with confidence and also with speed. Dr. Chant, myself and my colleagues have had a good discussion about how quickly we'll move, and I wouldn't be surprised if we moved more quickly against Victoria than Queensland did against us, because it's very important that we respect the roles of chief health officers in the states in which they reside. So Dr. Young and I have very frequent conversations. Clearly our focus at the moment is tracking down any particular trains of transmission in New South Wales, and obviously our concern, and I think we've said it for many months, is southwestern Sydney, and making sure that we get high testing rates in southwestern Sydney, and the fact that we get community transmission to the lowest possible level we can, which is no community transmission. We work collegially with our Queensland health colleagues and will continue to do so. ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।
कौन बनेगा व्हाइट हाउस का हकदार? लोगों की सुरक्षा का कौन होएगा पहरेदार? दुनिया की सब तो मजबूत कुर्सी ते किसका चलेगा राज? 3 नवंबर ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਾਲ। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ? He's always been a dummy. Everybody knows he's a liar. ਦੇਖੋ ਪੀਟੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ